चलो ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ। ठीक है, कुछ लास्ट अपन कंक्लूजन इना लेता सीगा कि जे दो करंट कैरिंग कंडक्टर आ और दोनों करंट कैरिंग वायर एक दूसरे दे अक्रॉस पैरेलल पईयां ने। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ठीक है they will exert magnetic force on one another। ठीक है, एक भी कंडक्टर ने एसएच सीडी कंडक्टर दे अक्रॉस सीडी कंडक्टर ने एबी कंडक्टर दे अक्रॉस ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ मैग्नेटिक फोर्सेस लगानी है। ठीक है, और कुछ लास्ट वर्ड से ये प्रूव किया ਸੀਗਾ कि when the two conductor they will exert force on one another that force is of attractive in nature if the two current carrying wire will have the current in same direction। क्या इतना गल क्लियर है? Yes sir। Yes sir। Yes sir। लास्ट इसका फार्मूला लिखा सी we know that F12 फोर्स आ जाए ते F21 आ जाए। वैल्यू वाइज ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਨੋਂ फोर्सेस इक्वल ने और वैल्यू दोनों ਦੀ आई ਸੀਗੀ μ0/4 पाई into 2i1 i2/r। ठीक है, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਚ ਕਰੰਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਸ ਆ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਰਿਪਲਸਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। यानी फोर्स की नेचर जिहड़ी आ वो खुद चेंज होनी आ, अदरवाइज फोर्स की स्ट्रेंथ मेरे को अट्रैक्टिव फोर्स की फॉर्म च रिपल्सिव दोनों वाली सेम होएगी। इन्नी गल क्लियर आ? Yes sir। Yes sir। एक ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਫਾਈਨ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ I = Q/T ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। वो डेफिनेशन जो भी आई आप करंट 1 एम्पीयर डिफाइन करना होगी ना तो इस फार्मूले च होएगी। ये ओदे एसआई यूनिट दी स्टैंडर्ड डेफिनेशन इथों बनाई हुई है। उन ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ डिफाइन कर ਦਿੰਨੇ if i1 = i2 = i। ठीक है, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ डिफाइन ਕਰਦੇ ਹਾਂ then ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ डिफाइन करना कि करंट ਦੀ वैल्यू 1 एम्पीयर है ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਮੇਰੀ 1 ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ μ0/4 ਪਾਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ 10⁻⁻7 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ जे एग्जैक्टली ये 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन होवे जेडी दोनों कंडक्टर ने एक दूसरे ते फोर्स लगानी आ ਇਹਦੀ स्ट्रेंथ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बन जे और दो कंडक्टर ਦੇ ਵਿਚਲਾ डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ ਵਾ ठीक है r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 मीटर आ जाए। ठीक है, एंड ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ एंड f = 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। ठीक है, यानी I1 = I2 दोनों करंट कैरिंग वायर च करंट सेम होएगा और वो 1 एम्पीयर होएगा जे दो कंडक्टर एक दूसरे तो 1 मीटर डिस्टेंस पे होन और एक दूसरे पे क्रॉस जेडी फोर्स लगा रहे हैं ओदी स्ट्रेंथ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन आ। इधर लिख दवा 2 × 10⁻⁻7 = μ0/4 पाई यानी 10⁻⁻7 into 2i²/1 मीटर। ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਕੇ i² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਯਾਨੀ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਜਾਏ प्लस माइनस का कोई मीन नहीं रह जाना यानी करंट अक्रॉस द कंडक्टर ठीक है इज सेड टू बी 1 एम्पीयर if two equal current carrying conductor which are separated by a distance of 1 meter will exert a force of 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन on one another। क्या आ करंट 1 एम्पीयर की डेफिनेशन समझ आई? Yes sir। Yes sir। So बच्चे
जे किते लॉजिकली पूछ ली जावे है ना कि 1 एम्पीयर नु डिफाइन ते वो इस फार्मूले नाल डिफाइन करांगे ना कि I = Q/T। उस तो बाद ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜਿਡ ਕਲੈਂਪ ਹੈਗਾ, ठीक है, ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਇਰ ਅਟੈਚ ਕਰਤੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਕਰੀ ਟੱਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਸਐਚ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਂਪ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਕਰੀ ਟੱਬ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਐਸਐਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 1 ਵੇ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰਕਰੀ ਟੱਬ 'ਚ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਕਰੀ ਟੱਬ 'ਚ ਛੱਡ ਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੋ ਮਰਕਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਇਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਵਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ठीक है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਬੇਟਾ, ठीक है, when you press on the key current will start flowing from positive to negative। ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰ ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਆ ਦੋਨਾਂ ਵਾਇਰ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜੂ। यस सर। यस सर। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਮਰਕਰੀ ਟੱਬ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਐਂਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ 네ਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ। यस सर। यस सर। ਇਹ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ कि when you switch on the energy current, when you switch on the device, ठीक है, then we observe the two wires they come energy, they move energy away from one another। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, when you switch on the device, और जितने ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਰੰਟ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰੋਗੇ, ਅਗੇਨ ਇਹ ਵਾਇਰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਏ। जितने करंट स्विच ऑन करा फिर अवे जावे, फिर नॉर्मल अवे नॉर्मल। दैट ऑलवेज टू बी शो कि जदों दोनों कंडक्टर च करंट सेम डायरेक्शन च फ्लो करदा पिया ते ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਡਾਊਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਅਪ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਰੰਟ ਅਪਵਰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਕਰੰਟ ਡਾਊਨਵਰਡ। बट करंट जदों दोनों कंडक्टर च सेम डायरेक्शन च, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਪਿੱਛੇ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ डायरेक्शन ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ। ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। यस सर। यस सर। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ? यस सर कर दो। यस सर। यस सर। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਦਿਖਾਤਾ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਕਰੀ ਟੱਬ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਮਰਕਰੀ ਟੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਰੱਖਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰ ਦੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਲਿਖਾ ਦੋ, ਆ ਉਹਦੀ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਐਸਐਚ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਓ और ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਇਰ ਜੋੜੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਸੇ ਸਿੰਗਲ ਵਾਇਰ ਹੀ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਆ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, इथों पॉजिटिव तो चल के इथे आएगा, इथों करंट जो इस मरकरी के थ्रू होके इधर नु जाएगा ते इना दोनों कंडक्टर के अंदर करंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन च बनो। यस सर। यस सर। ठीक है ना। और जे मैं आ पोर्शन दिमाग च लियावां कि भी आ भी जोड़िया ते ये फ्री एंड नहीं हैगा, ये तो कनेक्टिंग वायर आ, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब आ जेडे दो फ्री एंड ने, ठीक है जी,
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਰੰਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਅਟਰੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਆ ਵਾਇਰ ਦੀ ओरिजिनल ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਡਾਟਡ ਵਾਲੀਆਂ। Yes. ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਤੇ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰ ਚ ਰਿਪਲਸਿਵ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰ ਚ ਅਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੇ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਕਰੰਟ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਇਰਸ? ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ हाँ जी सर, ऊपर लिखा। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਨਲਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਇਹ ਚ ਅੰਦਰ ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਵੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਵਧਣਾ ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚ ਗੈਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਘਟ ਗਿਆ एक्सप्लेनेशन वही है कुछ कोई चेंज नहीं फिगर जब आप थोड़ी चेंज कर गए सी गलती ना क्या इना क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. ओ यस सर वाले ओ क्लियर है सारे नु Yes, sir. हाँ जी सर. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड और एक्सपेरिमेंट ऐसे चीज ਦਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਹਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਰਕਰੀ ਟੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਂਡ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਂਡ ਆਣੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਟਰਨ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੱਚ ਉਦੋਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋਣੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰ ਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਸਟ ਮਰਕਰੀ ਟੱਬ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਰਕਰੀ ਟੱਬ ਨੂੰ ਜਸਟ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਸਾ ਚੇਕ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਗੇਨ ਇਟ ਕਮ ਡਾਊਨ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਡਾਊਨ ਆਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਰ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ that will shows ਕਿ ਵੀ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ठीक है when the current is flowing in the कहता जी same direction क्या इतनी गल क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट है बेटा यस सर डाउट है देखो देख हाँ लिख के रिपीट करा बेटा बोल
सर ये डायग्राम रिपीट कर दो। लड़े ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਲੀਕਲ ਸਪਰਿੰਗ ਆ ਬੱਚੇ ਹੈਲੀਕਲ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਸਟ ਮਰਕਰੀ ਟੱਪ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਫ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਲੀਕਲ ਸਪਰਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਨਾ ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਹੈਲੀਕਲ ਕੋਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ यस सर। ਇਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਘੁੰਮਣਾ ਨਾ ਇਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਘੁੰਮਣਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਐਸ ਸੱਚ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਟਰਨ 'ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੋਇਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਹਰ ਦੋ ਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗੇ ਉਸ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਬਣੀਆਂ ਸਪਰਿੰਗ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਆ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਰਕਰੀ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰਕਰੀ ਟੱਪ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੋਇਲ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸਰਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸਰਕਟ ਫੇਰ ਪੂਰਾ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਸੋ ਸਪਰਿੰਗ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ यस सर। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਇਲ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸਰਕਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਜੂ यस सर। ਚਲੋ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਟੇਨ ਇਨ ਮੈਮਰੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਆਣਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਓ ठीक है जी Yes, sir. चलो करिए नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक जेड़ा करन लगे बच्चे टॉपिक का नाम आना टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल placed in magnetic field ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਮ ਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਐਮ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਉਹ ਚ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਫਰੇਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਇਲ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ और इसके ऊपर एक पॉइंटर लग्या होया ठीक है जो दिखाना पे ये बेसिकली आ चीज है कि भी मेरे को एक कॉइल आ गई एक रेक्टेंगुलर फ्रेम आ गया इधर पे कोई कॉइल आ ठीक है जी आ ऊपर मेरे को एक कहता जी स्केल बनी हुई है इथे स्केल बनी है इथे थोड़ा पॉइंटर आ गया ठीक है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਚਲਾ ਕੇ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ 0 ਐਂਡ ਆ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਇਹਦੇ 5 ਉਧਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਬਿਨਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕੋਇਲ ਨੇ ਐਸ ਸੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਮੇਰੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਇਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਇਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨਾ ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ
इस टर्निंग इफेक्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮੂਵਿੰਗ ਕੁਆਇਲ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ। ਮੂਵਿੰਗ ਕੁਆਇਲ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਿੰਗ ਕੁਆਇਲ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ठीक है, किसे करंट कैरिंग कॉइल ते एक्ट करती पई आ व्हेन दैट कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या इन्नी गल समझ लगी? यस sir. हैगे हो? Yes, sir. Yes, sir. चलो टॉपिक का नाम हैगा एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए current carrying coil torque acting on a current carrying coil placed in magnetic field। टॉपिक ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਸਮਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅ ਸਰਕਟ। ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਚ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੂਵਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੂਵਿੰਗ ਕੁਆਇਲ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਿੰਗ ਕੁਆਇਲ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਆ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ठीक है जी। ਤੇ ਹੁਣ ਮੂਵਿੰਗ ਕੁਆਇਲ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਕ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਟੌਪਿਕ ਦੀ? Yes, sir. यस सर। Yes. ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਵਨ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੁਆਇਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਦਿਸ ਕੁਆਇਲ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਦੋ। ਇੱਕ PQRS ਮੇਰੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਜਣੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਟਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ 1B ਦੇ ਅੰਦਰ, ਟਾਰਕ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਅ ਡਾਈਪੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 3rd C ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਟਾਰਕ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ। ठीक है, ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन पूछया केड़ा वा। वैसे तो उन्होंने टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल सिलेबस जो खत्म हो गया वा, ठीक है, इसलिए ये ध्यान रख के चलो। उन्हें मैंने ये कहा कि भी इस कॉइल नु तुसी मैग्नेटिक फील्ड च रख दे पए ते लेट मी से कि इथे जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड है ना हुन आपा कुछ इदा दिखा देंगे। बेटे आ लाइनां किते नहीं लगा के उन्हें दिखानियां, आपा सिर्फ अपने आप को समझने दी लाइनां लगा रहे हैं कि आ मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल आ गए। इस रीजन सारे दे अंदर इथे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाई करदा है ते जे आ सारे रीजन च मैग्नेटिक फील्ड आ एंड योर करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ਅਸੀਂ ਆ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੁਆਇਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮ ਟਾਰਕ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਕੁਆਇਲ। ਟਾਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੁਆਇਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ 4 ਆਰਮਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਹਰ ਆਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਰਮ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਮਸ ਦੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो टॉपिक थोड़ा जिहा टफ हैगा, थोड़ा जिहा टफ हैगा, इसलिए समझियो ध्यान नाल, ठीक है। मैं फिगर ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ठीक है। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਆ ਗਈ,
and this coil is placed in magnetic field. ਇਹ ਤੋਂ magnetic ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? Yes, sir. Yes, sir. coil ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ coil ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੜਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ which is given by BIL into sin theta। ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਰ ਆਰਮ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੰਟ I ਐਂਪੀਅਰ ਵਿਲ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਇਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਆ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੇਰੀ ਕੋਇਲ ਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਚਾਂ ਆ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਊ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो रिस्पॉन्ड करके चलो, मैंने इतना पढ़ाता ना फिर मजा नहीं आता, सीधी जी गल समझ लगती पई गल? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਂਗਲ 90 ਆ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਰੰਟ ਦਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਾ ਐਂਗਲ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਵਾ, क्योंकि जे इथों करंट दी एंट्रेंस वेले एंगल इथे थीटा वा ते इस पॉइंट ते करंट दी एंट्रेंस वेले एंगल 180 माइनस थीटा बनू। Yes, sir. Yes, sir. चलो हुन जदों इहदी चारे आर्म्स दे क्रॉस ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਆਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਰਮ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਆਰਮ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਿਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ F1, ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ F2। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਮੇਰੀ ਆ ਦੋ ਆਰਮਸ ਤੇ ਬਣਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ F3, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ F2। ਯਾਨੀ 4 ਆਰਮਸ ਨੇ, 4 ਆਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਆਰਮ PQ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ PQ ਆਰਮ ਚੋਂ ਕਰੰਟ I ਐਂਪੀਅਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਆਰਮ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲੇਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ। ਤੇ ਫਲੇਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਚ ਫਰਸਟ ਫਿੰਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਸੈਕੰਡ ਫਿੰਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਥੰਬ ਮੇਰਾ ਫੋਰਸ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਸੈਕੰਡ ਫਿੰਗਰ ਕਰੰਟ ਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਤੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਰੰਟ, ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਥੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਆਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਟ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪੁੱਠੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਅਪਵਰਡ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਜਾਊ। Yes, sir. Yes, sir. 1 ਤੇ F2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਥਿਉਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਚ ਸਿਰਫ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। we know that F1 equal to BI।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਸਐਚ ਮੈਂ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ n ਗਿਵਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਗਿਵਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰੈਡਥ ਗਿਵਨ ਆ ਇਹ ਉਹਨੇ b ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ठीक है लेंथ ते ब्रेथ अपन रेक्टेंगुलर कॉइल लेती है इसलिए जे इस आर्म की गल करा ते f = bib इनटू sin ऑफ थीटा इथे एंगल जेड़ा करंट ते मैग्नेटिक विच आ वो 90 नहीं हैगा ठीक है थीटा एंगल आ इसलिए ते sin थीटा ना आ जाएगा सिमिलरली जे मैं f2 फोर्स लिखनी होएगी ते f2 फोर्स वेले सिमिलरली f2 फोर्स दी वैल्यू करंट सारी आर्म जो I एम्पीयर जा रहा bi into b into sin of 180 minus theta जो इथे एंगल Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ sin 180 minus theta ਲਈਏ sin 180 minus theta ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਓਏ sin 180 minus theta ਦੀ ਵੈਲਿਊ sin theta Point. सेकंड क्वाड्रेंट वाला सेकंड क्वाड्रेंट जो सी रूल लगाया ऑल स्कूल टू कॉलेज यानी सेकंड क्वाड्रेंट दे विच साइन एंगल पॉजिटिव आ इस करके sin 180 माइनस थीटा दी वैल्यू sin थीटा आ जाएगी देयरफॉर f2 दी वैल्यू भी बन गई bib इनटू sin थीटा हियर ठीक है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ these two forces being equal opposite अगला वर्ड इंपॉर्टेंट है and also along the same line of action की दसना चाह रहा पुत अस लाइन ऑफ एक्शन वाली गल इदा समझ लियो मेरी बॉडी दे दो फोर्सेस लाई करदियां मेरे सेंटर ते किसी ने पीछे नु 10 न्यूटन फोर्स लगाई ते पीछे 10 न्यूटन उसे पॉइंट दे लॉन्ग अगे नु फोर्स लगाई मेरी बॉडी ते क्या इफेक्ट होएगा 0 फोर्स 0 होएगी हुन जे मैं एदी जगह ते इदा बोला मेरे राइट शोल्डर ते 10 न्यूटन बैकवर्ड लगाई ते लेफ्ट शोल्डर ते 10 न्यूटन फॉरवर्ड लगाई मेरे ते हुन कितनी फोर्स लगी देख लो इतने जाने बैठे हो तेरे नहीं हैगा मेरी बॉडी ते दो फोर्सेस आ राइट शोल्डर ते 10 न्यूटन बैकवर्ड लेफ्ट शोल्डर ते 10 न्यूटन फॉरवर्ड मेरे ते कितनी फोर्स लगी Sir, 20 Newton. हां जी 20 Newton. 20 न्यूटन किसे होर नु जो लगदा वो बोलो Sir, 0. जीरो पर टॉर्क लगेगी हां सर फोर्स जीरो ही रहेगी पर टॉर्क लगेगी फिर बिल्कुल पुत जे एक चीज जेडे गूंगे बने हो वो एक चीज नोटिस करो ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਡੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਇਦਾਂ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਵੀ 10 ਨਿਊਟਨ ਆ ਵੀ 10 ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਟਾਰਕ ਵੀ 0 ਆ मतलब ना तो ये बॉडी अगे पीछे जाएगी ना ये बॉडी घूमेगी पर जे इसे बॉडी दे दो फोर्सेस तुसी इतना ला देंगे ठीक है जे मैं दो फोर्सेस का नवी जगह ते लगा दवा हुण भी ये दोनों फोर्सेस इक्वल आ हुण भी नेट फोर्स 0 आ पर इना फोर्सेस करके बॉडी की कर सकती है Rotate. करेगी एना आ बॉडी दे अंदर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ रोटेशन पॉसिबल इथों ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤੇ ਨੈਟ ਟਾਰਕ ਵੀ 0 ਪਰ ਜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨੈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਅਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਆ ਪਰ ਨੈਟ ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ 0
ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ क्या गल समझ लगी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਆ ਮੇਰੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਆ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਫੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਟਮ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਐਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਵਾਂ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਫੇਸ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੇਸ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਫੇਸ ਤੇ ਜੇ ਫੋਰਸ ਮੇਰੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨਾ Yes, sir. Yes, sir. इसलिए Yes, sir. अंदर जो दिखाने पे वो ये चीज है कि भी F1 ਤੇ F2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਡੀ 'ਚ ਨਾ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਲਿਆਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਇਹਦਾ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ according to the Fleming Laffer rule these two forces are equal opposite and also along the same line of action therefore net force and net torque due to these forces cancel each other क्या इन्हीं गल पे लोग क्लियर है जे ना क्लियर तो फिर आगे ना ਆਪਾਂ कंटिन्यू करेंगे हाँ जी इन्ना क्लियर है सारे ना Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये ਜਿਹੜੇ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲੂਗੇ ਐਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਆਰਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਊ ਆਰ ਤੇ ਐਸ ਟੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਆਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਤੇ ਆਈ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ और इधर F3 वाले केस भी है कहना जी F3 एंड F4 ये भी दोनों फोर्सेस इक्वल है इना दा फार्मूला लगा कि इथे फोर्स आ गई BIL sin 90 इधर इथे भी BIL sin 90 कहना फोर्सेस इक्वल ने ऑपोजिट ने पर ये दोनों दा लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने करके इना दो फोर्सेस ने थोड़ी कॉइल नु रोटेट कर देना ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਸੈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਰਕ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਟਾਰਕ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਟਾਰਕ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ क्या इन्हीं गल समझ आई Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस चीज को लिख रहे हैं now force on the arm QR and SP ठीक है जेडी फोर्स QR ਤੇ SP ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ are equal opposite but along the different line of action ठीक है will produced बच्चे आ थ्योरी लिखनी जरूरी है बेटा इस करके लेके चलता पे will produced a turning effect in the coil by developing torque as given by क्या थ्योरी समझ लगी जो लिखी है जी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लविशा एक बार अटेंडेंस लाया इस वाले फिर मैं दसी किहदे विचों निकले शुरू नाल लविशा Okay, sir. चलो इसे दा तो कंटिन्यू कर रहा सो जे हुन इथे ਆਪਾਂ टॉर्क लिखना ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਲਿਖ ਲੈ we know that F3 और F4 ठीक है F3 और F4 दोनों फोर्सेस ਨੂੰ डिफाइन कर दिए ਤੇ F3 F4 ਦੀ वैल्यू अपने को आ गई
BIL into sin 90 therefore F3 ਤੇ F4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ BIL ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਬਿਲਟਅਪ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਮਝਿਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ +1 ਚ ਪੜਿਆ ਵਾ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆਈਦਰ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਫੋਰਸਸ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਟਰਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ Q ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ F4 ਫੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸ ਆਪਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ F3 ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕਪਲ ਆਫ ਫੋਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਆਰਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ PQ ਹੈਗਾ ਇਸ ਆਰਮ ਚੋਂ ਕਰੰਟ I ਐਂਪੀਅਰ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਸਐਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੀਟਾ यानी मैं आ वाली आर्म दे एंड दिखाना पे इस आर्म दे एंड पॉइंट लेके ठीक है और इस आर्म की जेडी लेंथ सीगी इस आर्म दी लेंथ जेडी सीगी वो ਅਸੀਂ b डिफाइन ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ b डिफाइन ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ p ਤੇ q ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਆ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ F3 ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ F4 फोर्सेस वो शो कर रहे हैं जिन्हां ने कॉइल दे अंदर टर्निंग इफेक्ट लेके आना ये नहीं गल समझ लगदी भी Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਲੈਂਥ b ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ I l ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ l ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ b ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ b ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਵਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ b ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜੇ ਆ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਵਾ ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਆ ਲਾਈਨ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊ Yes, sir. Yes, sir. ਆ ਲੈਂਥ ਅਸੀਂ b ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ b ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ b cos ਥੀਟਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ b ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ b sin ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਿਕਲ Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਾਰਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਰਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਈਦਰ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ F3 और F ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਫੋਰਸਸ ਹੁਣ ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਅਲੋਂਗ F3 ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਅਲੋਂਗ F4 ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ F4 ਤੇ F3 ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ b cos θ ਬਣ ਜੂ Yes, sir. Yes, sir. ਓਏ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो तो we know that torque acting on coil is given by either force into perpendicular distance between forces ਤੇ therefore ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ either force ਆਪਾਂ F3 ਜਾਂ F4 ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਓ into perpendicular distance ਮੇਰੇ ਕੋਲ b cos θ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ F3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ therefore ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ BIL into b cos θ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੈਂਥ into ਬ੍ਰੈਡਥ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਆ L into b ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਇਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Yes, sir. ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੱਚੇ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपने
ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ BIA cos θ ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਇਹ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫਰੇਮ ਸੀਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਟਰਨ ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਰੈਪ ਕੀਤੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਟਾਰਕ n ਟਰਨਸ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਟਾਰਕ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ n ਟਾਈਮ ਆਜੂ Yes, sir. sir, ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੋਕਾਂਗੇ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ if coil have n turns if coil have n turns then अपने को टॉर्क की वैल्यू NIAB into cos थीटा आ जाएगी क्या आप फॉर्मूला क्लियर है Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. नहीं होया थोड़ा पार्ट रेंदा हजे ठीक है जी कल इसे था तो कंटिन्यू करेंगे ओके बच्चे Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.